السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رحمت نے گھر میں چھلانگ لگا دی اور کچھ دیر کے لیے وہیں دبکا رہا۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی اس حرکت کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تو وہ دھیرے دھیرے دیوار کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی منزل اس چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر نما گھر کے ساتھ ساتھ سیٹھ حشمت کی بلند و بالا حویلی کی فصیل تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب پہنچ ہی گیا، پھر کندھے پر پہنا بیگ اتارا۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کی آنکھیں دور تک نہ دیکھ سکتی تھیں، لیکن تا حد نگاہ اسے کوئی زیرو نظر نہ آئی تو مطمئن ہو کر اس نے بیگ کھولا۔ 10 منٹ کے اندر اندر رحمت نے بلند فصیل پر رسی پھینکی اور اس پر چڑھنے کے لیے پر تولنے لگا۔ بس اس کی دولت حاصل کرنے کی ہوس کا یہ آخری مرحلہ تھا، کیونکہ حویلی مکمل طور پر خالی پڑی تھی۔ سیٹھ حشمت اور اس کی زائد گوشت سے بھرپور موٹی بیوی ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ رحمت کو اس بات کا بھی علم تھا اور وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ اس 2 گھنٹے کے دوران گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ چوکیدار وغیرہ یا گھر کے نوکر چاکر کو اس حصے میں داخل ہونے کی رات کے وقت قطعاً اجازت نہ تھی جہاں پر رحمت اب اترنے والا تھا۔ رحمت نے ایک بار پھر نہایت محتاط انداز میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس بار بھی اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہاں، البتہ گلی میں ایک کتے کے بھونکنے کی آواز ضرور آئی تھی۔ اس کا شوق اور ہوس اسے اوپر چڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور بالآخر رسی کے سہارے وہ بلند فصیل پر چڑھنے لگا۔ چند ہی لمحات میں وہ بخیر و خوبی حویلی کے اندر تھا۔ یہاں بھی احتیاط کا دامن وہ تھامے ہوئے تھا۔ آہستہ آہستہ وہ عمارت کی طرف بڑھا۔ حویلی کی عمارت کا مین دروازہ تھوڑی سی چرر کے ساتھ کھلا تو ایک خوشگوار خوشبو رحمت کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایسی خوشبو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کی تھی۔ وہ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کا نہایت خوبصورتی سے جگمگاتا عمدہ نفیس حال رحمت کے سامنے تھا۔ ہر شے بیش قیمت تھی۔ رحمت کا دل چاہا کہ 2-4 ٹرک لائے اور سارا سامان لاد کر فرار ہو جائے، مگر اپنی اس حماقت بھری سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ تھوڑی سی کوشش اور چھان بین سے رحمت اس الماری کے سامنے موجود تھا جہاں سیٹھ حشمت کی زوجہ ماجدہ کے زیورات پڑے تھے۔ الماری لاک تھی، لیکن رحمت ان کاموں میں ماہر جانا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے لاک اس کی 30 سالہ زندگی میں کبھی رکاوٹ نہ بنے تھے۔ الماری کے دونوں پٹ کھلتے ہی رحمت کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب اتنا سونا اس کا ہونے والا ہے، لیکن یہ کیفیت رحمت پر زیادہ دیر نہ رہ سکی، کیونکہ نیچے عمارت کا دروازہ کھلنے کی چرر اسے سنائی دے گئی تھی۔ ایک سنسنی سے اس کے بدن میں گونج گئی۔ وہ الماری کے پٹ کھلے چھوڑ کر فوراً اٹھا اور بے آواز طریقے سے کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں آیا، جہاں سے عمارت کے حال کا سارا منظر بخوبی نظر آتا تھا۔ سیٹھ حشمت اور اس کی بیوی دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ اوہ خدایا، یہ کیسے ہو گیا؟ رحمت کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر اب واقعی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عجیب لوگ ہیں تمہارے دوست بھی، حشمت کی بیوی کی آواز گونجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پرس لاپرواہی سے ایک سمت پھینکا۔ حشمت فوراً اسے اٹھانے کے لیے دوڑا۔ کسی مہمان کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے انہیں۔ کون کتنا امیج رکھتا ہے، کون VIP ہے اور کون VVIP، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو صرف بے عزت کرنے کی۔ میں اس پروین نگوڑی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرا خوب مذاق اڑایا، اور اس شائستہ کو بھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیلی ہوئی عورت کہہ رہی تھی، میں کیا عورت لگتی ہوں؟ حشمت جواب دو۔ اس کی چیخو پکار کا گویا حشمت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حشمت نے نیچے گرا پرس اٹھایا اور صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم نے جاتے ہوئے یہ دروازہ لاک کیا تھا؟ حشمت نے پوچھا۔ دروازہ ہیں؟ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ اور تم؟ اوہ اب سمجھ آیا۔ دروازہ، ہاں نہیں، شاید نہیں۔ اوہ میرے زیور، میرے جہیز کے زیور۔ مسز حشمت کے منہ سے عجیب و غریب آدھے ادھورے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اٹھی اور سیڑھیوں کی سمت دوڑی۔ جسامت میں زخیم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو حیران ہوا اور نہ ہی اس نے اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔
हाँ, अलबत्ता उसने आंख उठाकर गैलरी पर एक नज़र दौड़ाई। उसे छुपे हुए रहमत का एहसास हो ही गया। साइड टेबल के दराज से हशमत ने पिस्तौल निकाला। अबे कौन है वहाँ? मैं कहता हूँ शराफत से बाहर आ जा, हशमत ने मोहतात अंदाज में कहा। उसका रुख टेलीफोन सेट की तरफ था। ओह, कोई है, वाकई कोई है। मैंने भी एक झलक देखा है। पुलिस, पुलिस, गार्ड, चौकीदार, हशमत, किसी को तो बुलवाओ। मिसिज हशमत फर्श पर बैठी बैठी चीखी। इतनी देर में हशमत टेलीफोन सेट के पास पहुंच गया था। उसने क्रेडल उठाया तो दूसरी तरफ से भी फौरन राब्ता हो गया। ये सर, हुक्म। ये उसके पर्सनल गार्ड की आवाज़ थी। आबिद, जल्दी से अंदर आओ, और हाँ, पुलिस को इत्तला दो कि हमारी हवेली में चोर घुस आया है। जल्दी करो, जल्दी, हशमत ने कहा और क्रेडल रख दिया। ऊपर से रहमत ये सारी कार्रवाई देख और सुन रहा था। उसका दिमाग भी तेजी से बच निकलने की सोच रहा था, लेकिन कोई तरकीब उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अव्वल तो ये सारी बात उसके प्लान में शामिल न थी कि सेठ हशमत पार्टी से जल्दी वापस आ जाएगा। इसीलिए इस हवाले से उसने इस बात पर सोचा न था, लेकिन अब वो सोच रहा था और फिर बिलाखिर वो मुतमईन हो गया। उसके जहन में एक मंसूबा आ ही गया। आबिद जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो हशमत ने इशारे से रहमत की तरफ उसकी तवज्जो करवाई। आबिद जल्दी से लेकिन मोहतात तरीके से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, रहमत ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई और नीचे गिरते हुए आबिद के हाथ से न सिर्फ पिस्तौल छीन ली, बल्कि सीढ़ियां भी छलांग कर नीचे आ गया। अब उसका रुख सेठ हशमत की तरफ था। पिस्तौल का रुख उसकी सिमत किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये सब यूं पलक झपकते हुआ कि मिसिज हशमत को चीखने चिल्लाने का वक्त ही ना मिला, और देखा देखी रहमत दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन उसी वक्त रहमत को एक उफ्ताद नजर आई। पुलिस सायरन। पुलिस शायद हवेली के मेन गेट पर पहुंच गई थी। रहमत के लिए उनके अंदर आने तक का वक्त बहुत था। वो निहायत तेजी से बुलंद फसील की सिमत बढ़ा, जहां दूसरी तरफ लटकी रस्सी उसकी मुंतजिर थी, और वो अपनी फुर्ती को बरकरार रखते हुए रस्सी पर चढ़ दौड़ा। वो रहा, वो भाग रहा है, पकड़ो। रहमत ने दूसरी तरफ छलांग लगाते हुए ये आवाज़ सुनी, और इसके साथ ही एक फायर की आवाज़ भी आई। सर्वेंट क्वार्टर नुमा घर से निकलकर रहमत एक सिमत को दौड़ने लगा। पुलिस भी उसके ताकुब में थी। वो उस इलाके की तमाम पेचीदा व तंग गलियों से बखूबी वाकिफ था, और यही बात उसके काम आ रही थी। वो दौड़ता रहा। पुलिस उसके ताकुब में ही रही, लेकिन उसे पकड़ ना पाई। घंटा भर दौड़ने के बाद रहमत कब्रिस्तान तक आन पहुंचा। उसकी मंजिल तो कुछ और थी, लेकिन भागते भागते उसका सांस उथल पुथल हो रहा था। मजीद भागना भी उसकी बर्दाश्त में ना था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। पुलिस के 2 जियाले ही अब उसके ताकुब में थे। कब्रिस्तान करीब पाकर खौफ के मारे वो पीछे हट गए और वापसी इख्तियार की। रहमत के लिए बहुत खुशाइंद बात थी, लेकिन बला भी सर से टली न थी। वो सोच रहा था कि रात यहीं गुजारे, लेकिन ये वाक़या उसकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसके इल्म में था कि रात की तारीकी में मुर्दे जाग जाते हैं, रूहें कब्रिस्तान में मंडलाती हैं। गर्ज ऐसी सभी फर्जी कहानियाँ उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थीं। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि शायद सर छुपाने और रात का बकिया हिस्सा गुजारने की कोई जगह मिल जाए, और उसकी ये कोशिश कामयाब हो गई। कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जहाँ गिनती बराबर घर थे। वहाँ से रोशनी नज़र आना किसी सबील से कम ना था। रहमत लड़खड़ाते हुए बस्ती में दाखिल हो गया। पहली जिस 4 दीवारी से उसका वास्ता पड़ा वो एक मस्जिद थी। रहमत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फौरन मस्जिद में दाखिल हो गया। कमरा नुमा मस्जिद में 3 सफ़ें निहायत सलीके से बिछाई गई थी। वो वहीं एक कोने में दुबक गया। मस्जिद के अकलौते घड़ियाल ने अपनी टिक टिक से उसे अपनी जानिब मबजूल किया तो मालूम हुआ कि रात के 3 बज रहे हैं। गोया सिर्फ 3 घंटे थे सूरज निकलने में, और ये वक्त सुस्ताने के लिए बहुत अच्छा था। आधे घंटे तक रहमत यूं ही उकड़ूं बैठा रहा। किसी किस्म की कोई गड़बड़ उसे नज़र न आई तो उसने जहन को सोचों से आज़ाद किया। एक लंबी सांस ली और आंखें मूंद लीं, लेकिन वो ज़्यादा देर ऐसा न कर पाया। दूधियाई सी चमकती रोशनी की तेज़ी ने उसकी आंखें खोल दी। वो हैरत के मारे उस रोशनी के बारे में परेशानी से इधर उधर देखने लगा कि आया ये कहाँ से आ रही है।
लेकिन रोशनी निकलने का कोई भी जरिया उसे समझ नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने आंखें मूंदी थी तब तो 100 वोट के बल्ब की मलगजी रोशनी से कमरा रोशन था, लेकिन अब ये दूधियाई रोशनी। खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में गोया सरायत कर गई। वो मुंह खोले हैरत से कोने में दुबका छत को तके जा रहा था कि एक अचानक एक आहट उसे महसूस हुई। उसने फौरन आवाज़ के ताकुब में नज़रें दौड़ाई तो वाकई खौफ से उसकी गिग्गी बंध गई। वो सारी फर्जी कहानियाँ एक लम्हे में उसके जहन में गर्दिश कर गईं। उसके सामने वाली दीवार से मुकम्मल तौर पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक बुजुर्ग बरामद हुआ। हालांकि दीवार में कोई दरवाज़ा न था। एक और आहट ने रहमत की तवज्जो अपनी तरफ करवाई। दाएं दीवार से ऐसा ही एक और बुजुर्ग सफ़ेद लिबादा ओढ़े बरामद हुआ। फिर तो गोया ये सिलसिला चल निकला। दाएं बाएं आमने सामने मस्जिद की चारों दीवारों से इस तरह के सफ़ेद बुजुर्ग बरामद होने लगे। वो अंदर दाखिल होते जाते और सफ़ पर कतार दर कतार बैठते जाते। रहमत का हलक खुश्क हो गया। वो सांस लेना भूल गया था। ऐसा उसकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। उसके लिए गनीमत यही था कि वो खामोश बैठा था। तीनों सफ़ें मुकम्मल तौर पर भर चुकी थीं। एक बुजुर्ग रहमत के बिल्कुल पास मौजूद था, लेकिन शायद उन सबको इसका एहसास न था। और फिर अचानक मिंबर पर रोशनी जगमगाई और उन बुजुर्गों जैसा ही एक बुजुर्ग नमूदार हुआ। हैयत में उनसे वो कुछ बड़ा था और चेहरे पर बेपनाह सुकून और ठहराव था। उसके नमूदार होते ही सब सफ़ेद बुजुर्गों ने गर्दनें खम कर लीं। मजलिस कमेटी के मोअज़्ज़िज़ अरकान को आबूर का सलाम, एक आवाज़ गूंजी। खौफ की एक और लहर रहमत के बदन में सरायत कर गई। आप सबको इबादत से इसलिए उठाया गया है कि एक निहायत पेचीदा मसला आन पड़ा है। उसे हल करने के लिए मशवरे की ज़रूरत है। क्या आप सब तैयार हैं? बारोब सफ़ेद बुजुर्ग जो कि मिंबर पर बराजमान थे ने कहा तो नीचे बैठे तमाम बुजुर्गों ने गर्दनें हिला दी। बहुत बेहतर। मसला यह है कि हमारी एक इबादत गाह पर एक पलीद इंसान अशोका देवी ने कब्ज़ा जमा लिया है। उसे बार बार समझाने के बावजूद भी वो ना मान रही है और ना ही इबादत गाह को छोड़ रही है। हम मोअज़्ज़िज़ जिन्नात हैं, इंसानों से दूर रहने वाले, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाने वाले। फिर ये देवी अपने जंतर मंतर से हमें काबू करना चाहती है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो ये एक सिलसिला चल निकलेगा। फिर तो जिसे देखो वो जादू मंत्र याद करके हम पर काबिज हो जाएगा। आप सबसे मशवरा तलब है कि ऐसा क्या किया जाए कि ना उस देवी की हमारे हाथों मौत हो और हमारी जान भी छूट जाए। हालांकि वो बहुत मगरूर और सरकश है। वो बुजुर्ग खामोश हुआ तो एक खामोशी मस्जिद में फैल गई, गोया वो सब अपने अपने मशवरों के मुतालिक सोच रहे हों। क्या ये काम हम किसी इंसान से नहीं करवा सकते? मतलब कि हम में से कोई एक इंसान पर काबिज हो जाए और उसके हाथों अशोका देवी को मार डाले तो? नहीं, बुजुर्ग आबूर ने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे हम गुनाहगार साबित हों। हाँ, अलबत्ता ये बात हो सकती है कि कोई इंसान खुद उसे मारे या राह रास्त पर ले आए, मगर ऐसा करेगा कौन? आबूर ने कहा तो सबके सब सर जोड़कर बैठ गए। रहमत की हालत गैर हो रही थी। वो सांस लेना तक भूल गया था। वो हैरत ज़दा था कि इन जिन्नात को उसकी मौजूदगी का इल्म क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये सब यूँ से नज़रअंदाज क्यों किए दे रहे हैं। मजलिस कमेटी के अरकान की सोच विचार में बहुत वक्त गुजर चुका था, लेकिन कोई भी हल न मिला। अचानक आबूर चौंका। ओह, मौज़न आ गया, हमें चलना होगा। और वो जिस तरह नमूदार हुआ था उसी तरह गायब भी हो गया। सफ़ों पर बैठे जिन्नात भी तेज़ी से उठे और दीवारों में गायब होते गए। मस्जिद के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी आस्तीनें नीचे कर रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी में से वुज़ू के पानी की बूंदें टपक रही थी। वो अचानक रहमत को देखकर चौंका। अरे आप कौन हैं? मुसाफिर हैं शायद, लड़के ने कहा। लेकिन रहमत ने फिलवक्त कोई जवाब नहीं दिया। वो जिन्नात की मजलिस के खौफ में ही अब तक खोया हुआ था। क्या आप सुन रहे हैं मुझे साहब? लड़के ने पास बैठकर उकड़ूं बैठे हुए रहमत के कंधे को हिलाया तो जैसे रहमत को होश आ गया। वो सेठ हशमत, मोटी बीवी, पुलिस, ओ जिन्नात की मजलिस, अशोका, मैं, तुम। रहमत को जैसे होश आ गया था। वो अजीब अंदाज में चीखने लगा और मस्जिद में डरने लगा।
اس کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ لڑکے نے جلدی سے اسے پکڑا اور زمین پر الٹا لٹا کر اس کی کمر پر بیٹھ گیا۔ رحمت کو آخری احساس یہ تھا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا، آپ نے شاید کچھ عجیب و غریب دیکھ لیا ہے، آپ کو بخار بھی ہے۔ اس کے بعد رحمت کو ہوش نہ رہا۔ چہرے پر نمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی رات گئے کہ سارے منظر ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے، تم اپنے متعلق بتاؤ ہمیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے مسجد کے امام صاحب رحمت کے سامنے تھے۔ آپ اس مسجد کے پیش امام ہیں؟ رحمت نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا تو رحمت نے رات کے متعلق اسے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں مسافر ہوں، راہ بھٹک گیا اور ادھر آ نکلا۔ قبرستان کے خوف کے مارے نہ جانے کیا ذہن پر سوار ہوا کہ بخار ہو گیا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، رحمت نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سورج کافی چڑھ گیا تھا۔ پیش امام نے اسے ناشتہ کروایا اور الیک سلیک کے بعد رحمت دوبارہ شہر کو روانہ ہوا۔ گزشتہ رات کے سارے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے اور اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے، یہ اشوکا دیوی کون ہے؟ کیا اسے میں ختم کر کے جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کروا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، جو دیوی جنات کے قابو میں نہیں، وہ ایک انسان کے قابو میں کیسے آ سکتی ہے؟ ضمیر کی بات بجا تھی، وہ شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک انسان تھا۔ سیٹھ حشمت کے گھر سے ناکامی پر رحمت شدید رنجیدہ بھی تھا۔ اب اسے اگلی چوری کے لیے پورے 1 ماہ کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا۔ پہلے تو جہاں سے چوری کرنی ہے اس حویلی یا کوٹھی کا انتخاب کرنا، پھر اس کے اندر کی معاملات کی جانچ پڑتال، یہ ایک لمبا سلسلہ تھا اور پیٹ کی خاطر رحمت کو یہ سب کرنا تھا۔ اگلی رات رحمت اپنے گھر میں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کمارا تھا اور ماں باپ سے بھی دور تھا، اس لیے اکیلا رہنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے آخری پہر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب جا کر اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولیے، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رحمت کو قدرے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا۔ کالی چادر میں لپٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی فرمائیں۔ رحمت نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت نے ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ رحمت اس دھکے کے لیے تیار نہ تھا، وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑا۔ عورت اندر داخل ہوئی اور عقب سے دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے نیچے گرے رحمت کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا دبا دیا۔ کل رات مجلس جنات کے ارکان نے کیا فیصلہ کیا تھا مجھے بتاؤ، اس عورت نے کہا اور چہرے سے چادر بھی ہٹا دی۔ کل رات والے واقعے کے بعد رحمت کے اعصاب قدرے مضبوط ہو گئے تھے۔ اس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، نہایت بدحیت اور کری شکل اور آنکھیں مکمل طور پر لال انگارہ تھیں، جیسے جلتا کوئلہ ان میں رکھ دیا ہو۔ تم اشوکا دیوی ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں میں ہی اشوکا دیوی ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہوا رات میں۔ نہیں بتاؤں گا، رحمت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک زوردار گھونسا اشوکا دیوی نے رحمت کے جبڑے پر دھر دیا۔ بتاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے، وہ دھاڑ کر بولی۔ اگر جان سے گیا تو فیصلے کے متعلق تمہیں کون بتائے گا دیوی صاحبہ؟ رحمت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ گھونسے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن ایسی لاتیں، گھونسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا۔ اب اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ اسے مار کر وہ جنات کی عبادت گاہ کو آزاد کرائے گا۔ ایسے نہیں مانے گا تو، کچھ کرنا پڑے گا، اشوکا دیوی نے کہا اور رحمت کے سینے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے پاس پڑی لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اشوکا دیوی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ درد سے کل بلائی اور زخمی ناگن کی مانند رحمت پر جھپٹی، لیکن رحمت نے اسے چکما دیا اور ایک بار پھر زوردار وار کیا۔ یہ ضرب کاری ثابت ہوئی۔ اشوکا دیوی زمین پر چت لیٹ گئی۔ رحمت کو بخوبی علم تھا کہ اگر اشوکا دیوی کو لمحہ بھر کا بھی وقت ملا تو وہ کوئی جنتر منتر پڑھ کے اپنا دفاع کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ رحمت اندھا دھند سر پر وار کیے جا رہا تھا اور چند ہی لمحوں میں اشوکا دیوی اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا پریشان تھے اسے لمحوں میں ہی اس نے مار ڈالا تھا۔ اچانک کمرے میں دودھیا روشنی پھیلی۔
वैसी ही रोशनी जैसी गुज़िश्ता रात मस्जिद में फैली थी। रहमत के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो समझ गया कि अब आबूर और उसकी और मजलिस कमेटी के अरकान जमा होंगे, और ऐसा ही हुआ। चंद ही लम्हों में आबूर समेत गुज़िश्ता रात वाले सारे जिन्नात उसके सामने हाजिर थे। आदम की औलाद, तुमने हम पर बहुत एहसान किया है। हम इस बात से गुज़िश्ता रात गाफिल न थे कि तुम यहाँ मौजूद हो, लेकिन ये भी गोया हिकमत थी। खैर, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, आबूर ने कहा और सर खम किया। उसकी देखा देखी तमाम जिन्नात ने भी ऐसा ही किया। रहमत ने फातिहाना अंदाज में एक नज़र हाथ में पकड़ी सलाख पर और दूसरी नज़र खून में लथपथ अशोका देवी पर डाली। फिर आबूर की आवाज़ सुनाई दी, नौजवान, परेशान ना हो, हम तुम्हारी बहादुरी और कारकर्दगी का सिला ज़रूर देंगे। और फिर सारे जिन्नात नज़रों से ओझल हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।